वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की fateh. This is my opening precept before the start of Gurmat class today, Saturday, 21st October 2023. Karam is both a Persian and a Sanskrit word. In Persian it means grace, and in Sanskrit it means deeds. In Guru Granth Sahib, it has been used in both of these connotations. God's grace is unlimited. Everything which one possesses is due to his grace. Prasad, Gur Prasad. A person's own obligation is to do good deeds and render daily prayers, but the results are in the hands of the Almighty. A person performs deeds and God judges. A person prays and God adjudicates. The judgment is solely in the hands of Vaheguru. He is the only one who can read one's mind, thoughts, intentions, and motivations. His court is the ultimate place of judgment. He needs no witnesses, for he himself is the eyewitness of all acts. A person's life should be honest and truthful. His prayers should include only thanks to God, for whatever he already possesses is due to God's never-ending grace. All wealth and possessions belong to him, and if they are transferred to a man, then it must be with his command. A true Sikh goes to a Gurdwara to thank God for all his bounties. In reality, a true disciple should thank God for both happiness and sorrows. Life itself is priceless. It is invaluable. There is a parable that there was a man who had collected millions of pounds, and when the death came to fetch him, he pleaded with the death or the death god to give him a little bit more time to live. The god of death refused and asked him to get ready to go. The man offered half of his wealth for a week's extension. The god of death refused. The man then offered the whole of his wealth for one more day to live. The god of death refused. He told him that the life was invaluable, and if a person had wasted it in useless acts, then it was his own fault, and he must suffer for it. The day of death is predetermined and is unchangeable. The dying person could not buy even a few moments of life with many million pounds. The life of every one of us thus is priceless. If we are ready to give millions of pounds for a moment of life, then what about the long spell of years one has already lived? Do we not owe at least a thank, a real thank, a deep thank to God? When you are hungry, you will be willing to offer any price for a loaf of bread. But what about the whole vegetation around you? When you are thirsty, you will be willing to pay anything for a glass of water. But what about the rivers and oceans and clouds which give you enormous loads of water? The problem with a human being is that he cannot see what he already has and can only see what he does not have. Thundering God, 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 thundering God.
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਰੌਂਗ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਪਥ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਤੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰਹੈਪਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਫਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 31 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ 14 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘੋਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 31 ਦੇ 31 ਰਾਗ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਵਾਰਾਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਰਾਗ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਗ੍ਰੰਥ, ਯੂਨੀਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਥ੍ਰੀ ਪਤਿਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਗਸ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੋਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਬ ਸਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਓ ਹੈ, ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਹੈ। ਜਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਏ, 1601 ਤੋਂ 1604। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 6000 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਈਜ਼, ਰਾਗ ਵਾਈਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟਾਸਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 21 + 1, 20 + 1 + 1 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। 20 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, 21 ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ,
ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਤੇ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੂਰ ਸੀ, ਗਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ। ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਵਤੇਜ, ਤੇ 8 ਪੈਰਾ ਨੇ, 8 ਪਦੇ ਨੇ। 5 ਪਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹੈ। 6 ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਬਟ 1 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਰਸੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਈਆਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਨੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ 2 4 ਜੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਥੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਵਾਰਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 3 ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 4 ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 8 ਨੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਓ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਵਾਰ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ, ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਪੜੋ। लैंग्वेज देखो, सब्जेक्ट मैटर देखो, एनालिसिस देखो, फिर तुहानू पता लगेगा कि गुरबाणी किस तरह जुड़ी हुई है। जिहड़ी चीज मैं कई बार इस क्लास में वर्ड यूज किए ने, शब्द आइसोलेशन विच नहीं लिखे गए, हर शब्द का कोई मैसेज है। शब्द लिखण वेले दविंदर गुरु साहब के मन में की सी, ये शब्द मैं जड़ा ये शब्द अपनी संगत वास्ते लिख रहा, व्हाट डज इट मीन। सो बहुत सारिया चीज़ां सानू समझण दी लोड़ है। अज दा जिहड़ा हुक्मनामा है वो सोरठ राग विचों है, और सोरठ राग दे विचों आम तौर ते जदों कदी कोई वार विचों वाक आया, वो सोरठ राग दी ही वार होंदी, क्योंकि शायद सेंटर च है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੀ ਇਹ 26ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ ਤੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। और अद्भुत गल है कि 29 पौड़ियां ने इस राग दियां, और दो सिमेट्रिकल है, और हर पौड़ी तो पहला 2 श्लोक ने। कितने श्लोक हो गए? 58। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 47 श्लोक गुरु अमरदास ने, और थोड़े मैं इधर उधर कर लो, मतलब मैं आज कैलकुलेट किया सर, राउंड अबाउट 47 है, एग्जैक्ट नंबर दस देंगा मैं। एक मर्दाने का भी है, सॉरी एक गुरु अंगद का भी है। पहला श्लोक गुरु नानक का, वार गुरु रामदास की है, गुरु अर्जन का कोई नहीं है। तो आम तौर से क्योंकि अज मैं हैरान रह गया जिसने मैं वाक पढ़िया तो सी महला श्लोक महला चौथा, दूसरा श्लोक महला चौथा। मैं क्या अज तक तो जिन्नी बारी भी आया महला तीजा ही आया, क्योंकि मोस्टली श्लोक तो गुरु अमरदास ने, पर अज दी जेड़े सन वो गुरु रामदास जी दे ही श्लोक ने। सो असी गुरु रामदास जी की गल करिए। फिर दलबाग जी तुसीं एक गल लास्ट टाइम कही सी, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਈਸਲੀ ਇੰਝ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਰੀ ਦਰਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਅ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਰਪਣਾ, ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਹਮ, ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਬੰਦ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1, ਹਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਟ ਆਫ ਸਕਾਲਰਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਧੁਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਹਮ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਟ ਆਫ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਸੋ ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹਮ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਆਉਂਦਾ। ਹਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁਨ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਧੁਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਿਆ ਸਿਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਲਟਿਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ। ਅਗੇਨ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਡ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਖੇਤ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਪ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਔਰ ਘਰ ਘਾਟ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਗੋਲਡਨ ਸਪੂਨ। ਸੋ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਟੈਂਡਸ ਆਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਆਲ ਮਾਫੀ ਫਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ
ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਾਈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੋਤੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ? 7 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬਾਸਰਕੇ ਸਨ। ਬਾਸਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇਖੋ। ਬਾਸਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਪਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖਡੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਸਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਰਕੇ ਕੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖਡੂਰ ਆਏ? 12 ਸਾਲ। ਬੋਲੋ। 12 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ। 7 ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਨ, 5 ਸਾਲ ਬਾਸਰਕੇ। ਬਾਸਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਡੂਰ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਲ ਡਨ ਮਹਿੰਦਰ, ਵੈਲ ਡਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਨੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾਨਕਿਓ ਦਾਦਕਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਾ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਨਾਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਪਟਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਸਰਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜ ਦਿਓ ਨਾ ਹੁਣ, 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 61 ਨੇ, ਇਹ 12 ਨੇ, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਬਰਥ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 62 60 ਬੋਲੋ। 60 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 73। ਅੱਛਾ ਉਹ 61 ਵਿੱਚ 61 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਨਿਭਾਈ? ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ? 22 ਸਾਲ ਸੋ 73 to 95, 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਖਡੂਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 73 ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 18 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। 5, 12 ਤੇ 6, 18 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 18 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 40 ਸਾਲ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ? 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਵਾਲ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 22 ਨਹੀਂ ਹੈ, 22 + 6 2.5 ਸਾਲ 6 ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ 22 ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 47 ਜੀ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਉਹ ਹਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸੋ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜ ਲਓ। 2 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ, 5 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ? 18 ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹੁਣ 5, ਚਲੋ 5 ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 18 ਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ? ਸਿੰਪਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਹੈ, 13 ਸਾਲ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੰਮੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੰਮੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਹ 18 ਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਬਚਪਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਾਈ, ਲਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ 14 ਸ਼ਬਦ, 5 ਸੋਧਰ ਦੇ, 4 ਸੌ ਪੁਰਖ ਦੇ, 5 ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ। 100 ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 100 ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ। ਸੋ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 6 ਛੰਤ, 26 ਪਦੇ, ਇੱਕ ਪਦਾ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ।
जवान हो गए, माँ बाप ने कहा बच्चे की शादी कर दो, तुसी मनो ना मनो, तो उन्होंने फड़ के बिठाता गुरु साहब के ताबे, गुरु साहब के सामने कुड़ी लिया के बिठा दी, हूँ लावां पढ़नियां। आ गए ना गुरु रामदास उत्थे भी, क्यों बीबी रानी? बिल्कुल जी बिल्कुल। दर्पणा वो जी इत्थे भी गुरु रामदास जी पहुंच गए कि उन्होंने तुहानू 4 लावां देतियां। हर शादी वेले फिर तुसी गुरु रामदास नूं ही याद करदे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਾਕ ਆਉਣਾ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਨ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੋ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫਰੰਸ ਆਪਣਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਗਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ
और होया गोइंदवाल है कि कोई ऐसी रस्म सी जिहड़ी गुरु अमरदास ने फॉलो की होवे, नहीं पता किसी नूं। ओके, एक होर कंपोजिशन है गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी यूनिक है फॉर गुरु रामदास। श्री राग विच है, किहड़ी है? ਵਣਜਾਰਾ। बंजारा। की यूनिकनेस है? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ 6 ਰਹਾਉ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਹਾਉ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ देयर आर ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਮਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 28 ਸਾਲ उस यंग बच्चे ने सेवा की है और गुरुशिप पीरियड सिर्फ 7 साल है, ओनली 7 ईयर। और उन 7 ईयर विच भी 6, 7, 9 कंपोजिशन ने उन्होंने दिया। इनक्रेडिबल। 4 शब्द असीं उन्होंने दे रोज पढ़ते हैं, 6 शब्द असीं उन्होंने दे रोज सुनते हैं, लावा फेरे ते उन्होंने दी लावा सुनते हैं। So he is always with us in every activity of life। तो हुण जिहड़ी ओह सी जिन्हां सिरिया ते में सवारिया, गल ठीक हो गई ना। पर बिल्कुल जी। आप गुरु रामदास ने अपने बारे की कहा? उन्होंने अपने आप कहा, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। मैं तो कुछ भी नहीं सी। ये राग गौड़ी च है, मेरे ख्याल गौड़ी बरागन च पढ़ लेना किसी राग, पेज 167 से उन्होंने लिखा है। हाँ जी, हुण असीं थोड़ा जिहा गुरु अमरदास जी के बारे गल करिए। उन्होंने दे श्लोक ने इस वार विच, जिस वार दा अज उत्थे भी मैं बड़ा भावुक हो जाना, क्योंकि असीं बहुत कुछ गुरु अमरदास जी के बारे भुलेखा सी छड़ दिता जिहड़ा हुण तक असीं लोकां नूं नहीं दस्सिया। उन्हों की डोमिसाइल असीं हुणे लभ लई है। 61 साल बासर के, 12 साल खडूर ते बाकी 22 साल गोइंदवाल। बाकी ठीक है, फैसटिवल्स से वो इधर उधर जाते रहे ने, पर मेन उन्हों का जिहड़ा सब तो वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन जिहड़ी तुसी गुरु अर्जन देव भी कहंदे हो, ਉਹਦੀ शुरुआत गुरु अमरदास ने की। बौली बनानी ताकि तुसी सेक्रेड वाटर विच लोकली इशनान कर सको, ते पोथी साहिब की रचना कि गुरु ग्रंथ साहब की पीड़ का पहला उपाय, पहला स्टैप वो गुरु अमरदास ने लिया। ये अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने बनाई हुई पोथियां सानू नहीं लभियां बाद विच। मोहन ने पता नहीं की किया उन्होंने नाल, पर इतिहास गवाह है कि पोथियां बनिया। इतिहास गवाह है कि गुरु नानक साहब की सारी बाणी गुरु अंगद कोल सी। इतिहास कोल एविडेंस है कि गुरु नानक की बाणी ते गुरु अंगद देव जी की बाणी गुरु अमरदास जी कोल सी। और इतिहास दे विच इनफ एविडेंस है कि सारी बाणी दित्ती गई सैसर राम नूं कि वो इन्हां नूं दुसरत दे विच बाइंड करे और उन्होंने पोथियां किया। हाँ जी सर, लेकिन मैं हुण पढ़िया कि एक चंडीगढ़ हैगी ते एक पटियाले हैगी है। हैगी है, सर दो कोई हैगी है। हाँ कोई हिस्टोरियन है उन्हें लभी हैं सर वो कहंदा कि हैगी है। मैं दर्शन भी कीते ने दोनों दे, हाँ दो जी। हैं। पर प्रॉब्लम की है, हुण ये भी सुन लो, कुछ गल मैं कहांगा ते कुछ तुसीं पढ़ी होनी है। मोहन दे कोल पूरा गुरु नानक, गुरु अंगद ते गुरु अमरदास दी बाणी है। किहड़ियां पोथियां विच सैसर राम ने जड़ी है ये रब जानदा। मोहन नूं ये पूरी उम्मीद सी कि फोर्थ गुरु वो बनेगा और ये पोथियां जड़ियां उन्होंने हेल्प करनगियां
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਤੇਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਰਪਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ। ਦਰਪਣਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਪਣਾ ਜੀ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ, ਬਾਕੀ 98% ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ 100%, ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿਰਫ 2। ਹੁਣ 2 ਕਿਉਂ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਭਣੇਵਾ, ਮੋਹਨ ਮਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਆ ਗਏ, 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੀ ਹੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮਹਿੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੌਫਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਉਦੋਂ
ਚੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਲੰਡਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੀ ਸਕਰੋਲ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਹਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵ ਉੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇਵਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੀਏ, ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਝੀਆਂ ਕਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਵਰਡ ਪੀੜੀ ਆਇਆ। ਪੀੜੀ ਪਤਾ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਚੰਗੇ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਦਰਪਣਾ ਪੀੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਸਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਟੌਂਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੂਲ ਜਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਪੀੜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇती है। ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਬੁਣੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 907 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 974 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ did not write any ਸ਼ਬਦ, he wrote only sloks, ਉਹ ਵੀ 63 ਜਾਂ 64 ਨੇ। young son, he became I think Guru in the age of 35, 13 ਸਾਲ, but he wrote only few sloks and
Guru Amar Das became Guru at the ripe age of 71, and he wrote 907 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਏਜ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਏਜ ਦੇਖੋ 11 years of age, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 55 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਟੱਪਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 70, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 95, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 54, ਬਾਕੀ ਆਲ ਆਰ ਅੰਡਰ 5। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ, ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੇਜ 652 ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 406 ਹੈ, ਔਰ 406 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਟਰਡੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਮਤ ਮੱਧਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਮਤ ਮੱਧਮ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਪਟ ਕਰ, ਜਾਨ ਕਪਟ ਖਪੇ ਖਪਾਨਾ ਖਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਪਟੇ ਖਪੇ ਖਪਾਏ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਏ ਫਿਰਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਇਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੇਸਟਡ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਮੁਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮਨੁਆ ਫਿਰ ਨਾਹੀਂ, ਅਣਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਟੇਕਸ ਯੂ ਅਵੇ ਫਰਮ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਲੂਜਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਟੇਕਸ ਅਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਗੋਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਣਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਭ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਐਂਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਐਂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਜੋੜੋ, ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪ ਦੁਖੀ ਚੁ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਪੌੜੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਕੀ ਵਰਡ ਸਤ ਹੈ? ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਵਿਚਕਨ ਜੰਤ, ਵਿਚਕਨ ਸਿਆਣੇ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜੰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਨਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जिस फिलोसफर को चले जाओ, संत को चले जाओ, फकीर को चले जाओ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਰਟਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਰਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕਾਈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक भय पुनीत हर तीर्थ नाया। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਚਰਨ ਤੋੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਸਵਈ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਥੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਾਗ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਰੋ, ਰੰਗ ਪੈਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ। ਇਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ 647 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨ ਲਾਇਓ, ਅੰਤ ਦੁਖ ਬਹੁਤਾ ਆਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਧਿਆ, ਸੁਧ ਨ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ। ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਨਾ ਤਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਨਦਿਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਨਾ ਸੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਸਾਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਦਸੇ ਮਿਤ ਤਿਸ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ, ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਰਿਆ ਮੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਪੰਡਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਧਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਈ ਪਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਲਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਏ, ਹਰ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਨਦਿਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੋਣਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ, ਨਾ ਸੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਚੀਕਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਾਊਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਲ ਪੰਥ ਦੁਖਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ। ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਹਨਾ। ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ, ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ।
ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Narendra ji. Thank you very much. ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਜ 135 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੱਤਕ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੋ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭ ਰੋਗ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਗ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਭੋਗ ਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਜੋ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੂੜ ਸੰਜੋਗ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਜੋਗ ਹਨ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਸੋਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਰੋਗ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਜੇਹੋ ਤੇ ਨਾੜੀ ਆਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਬਡਭਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਡਭਾਗੀ ਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ? A third line from the end
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਵਡਭਾਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੱਬੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੱਬੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਗੇ ਨੂੰ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੀ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੜੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਡਬਲਯੂ ਵਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਕਾ ਵੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਕਾ ਬੱਖੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਵਾਵਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਵਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਗੀ ਤੇ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, that makes it plural। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿੰਦੀ will make anything plural rather than singular। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ always read and understand in first person, not in second person or first person। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਵਰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਡਭਾਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ, ਅੱਛੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਪੜਿਆ ਭਾਗ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।
ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਡ ਕਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ Sorry, ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਪੈਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਤੇ ਪੇਜ 1125 ਤੋਂ 1167। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਤੁਧ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ਤਾਈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਟੋਡੀ ਤੇ ਗੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਫ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦਾ ਰਾਗਮਾਲਾ, ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। प्रथम राग पैरो की पैरवै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम पैरवी बिलावली, पुण्या आई गावे बंगली। पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पांचों नारी। पंचम हरख दिखास सुनावै, बंगलम मद माधव गावै। ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी भांत। अष्ट पुत्र भैरों के गावै नायक पात्र। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਬੰਗਲਾਨੀ ਮਧੂ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਮਾਧਵਾ ਨਲ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਧਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਮਾਧਵ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਧਵਾ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ। ਇਹ ਮਾਧਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਤ ਨੰਬਰ 67 ਤੋਂ 73 ਤਾਈਂ ਦੇ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 72 ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਧਵਾ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ। ਇਹ
ਸਾਰਾ ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਰਾਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਣੀ, ਇਸ ਰਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਭੈਰਵੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਫਿਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲੀ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸਲੇਖੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਦੀਆਂ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਨੇ ਪੰਚਮ, ਹਰਖ, ਦਿਖਾਸ, ਬੰਗਲਾਮਨ ਤੇ ਮਧ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਤੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਭੈਰਵ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 8 ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ, 24ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 93 ਚੌਪਦੇ ਹੈ ਤੇ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 20 ਕਬੀਰ ਦੇ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ 12 ਨਾਮਦੇਵ, 1 ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 93 ਚੌਪਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, 8 ਵਿੱਚੋਂ 7 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ 1 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ 21 ਚੌਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ 7 ਚੌਪਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ 57 ਚੌਪਦੇ, 3 2 ਪਦਿਆਂ ਦੇ, 1 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 3 5 ਪਦਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਿਅਰਥ ਮਾਇਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਠਾਕੁਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਸੇ ਉਹ ਸਮਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 6 ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1, ਉਹ ਵੀ 1 9 ਪਦੀ ਹੈਗੀ, 8 ਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ 2, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 13 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ 8। ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਆਂ 3, ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੁਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਲ ਦੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਕੁਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਰ ਵਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨੋ,
रसक रसक हर के गुण गाओ रहो। हर सिमरत कुछ चाख न जो है, हर सिमरन दैत देव न पोवै। हर सिमरत मोह मान न बंध है, हर सिमरत गर्भ जो न रुद्ध है। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माहे अकेला। जात अजात जपै जन कोय, जो जपै तिसकी गत हो। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण भंग। नानक को प्रभ कृपा तार, सास सहास हर देहो चितार। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਜਪੋ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੁਛ ਚਾਖ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਖ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। थैंक्स वेरी मच। टाइम है कि अगले वीक ही करना कॉन्सेप्ट जड़ी है। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। सारे तैयार करके आना। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਬੁੱਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ is an individual। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਨਾਮਾ, ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ SGPC ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरु जी ਫਤਿਹ। की फतेह। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਨ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ। ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु ਕੀ जी की फतेह।